सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। एक पासे जिथे किसानां दे वल्लों दिल्ली दे बार्डरां ते अपने अंदोलन दे नाल नाल हुण किसानां दे वल्लों संसद भी चलाई जा रही है, उधर दूजे पासे भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाद हुण उत्तर प्रदेश दे मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ दे नाल भी किसानां दा पेचा पैंदा दिखाई दिंदा है। दरअसल पंजाब हरियाणा राजस्थान इन्हां सूबियां दे विच अपना अंदोलन तेज करन तो बाद 26 जुलाई नूं यूपी दी राजधानी लखनऊ दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई सी, जिस दे विच मिशन उत्तर प्रदेश दा ऐलान किसानां दे वल्लों कर दिता गया सी। इस मौके बोलदियां किसान आगू राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिता सी कि जिस तरह देश दी राजधानी दिल्ली असीं पूरी तरह सील करके रख दित्ती है, दूजी दिल्ली असीं लखनऊ नूं बना के रख देंगे। साडी पूरी तैयारी है अते भाजपा नूं समझ लेना चाहिए है कि जेकर किसानां दीयां मंगां ना मन्नियां गईयां तां पंजाब अते हरियाणे वर्गा हाल ही यूपी दे विच भी बीजेपी दा कर देंगे। अते हुण 5 सितंबर नूं यूपी दे मुजफ्फरनगर दे विच वड्डी महापंचायत करन दा ऐलान किसानां दे वल्लों कीता गया है। उधर दूजे पासे उत्तर प्रदेश दे मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ भी घट नहीं, उन्हां नूं दबंग स्टाइल दे विच सरकार चलाउण वाला मुख मंत्री दस्सिया जांदा है भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों। अते हुण उत्तर प्रदेश दी बीजेपी दे वल्लों किसानां नूं धमकी भरिया एक ट्वीट कर दिता गया है, एक कार्टून जारी किया गया है उत्तर प्रदेश दी भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों, जिस दे विच किसानां नूं सीधे तौर ते बीजेपी दे वल्लों घड़ीसण दी वालां तो फड़ के घड़ीसण दी धमकी दे दित्ती गई है। दरअसल इस ट्वीट दे विच एक कार्टून बीजेपी उत्तर प्रदेश दे वल्लों शेयर किया गया है अते इस दे विच सीधे तौर ते यह दिखाउण दी कोशिश की गई है कि जेकर किसानी अंदोलन लखनऊ दे विच आवेगा तां उस नूं वालां तो फड़ के किसानां नूं घड़ीसिया जावेगा योगी आदित्यनाथ दे वल्लों। इस कार्टून दे विच साफ वेखिया जा सकता है कि एक व्यक्ति है जिस नूं हरे कपड़े पवा के उस नूं किसानी अंदोलन दिखाया गया है। अगले पासियों रस्ता जिहड़ा जांदा है वो यूपी वाल नूं जांदा है अते अग्गों एक बंदा टक्करदा दिखाया गया है किसानी अंदोलन नूं, जिस नूं कि बाहुबली वजों दिखाया गया है अते वो कहंदा है कि मैं सुनिया है कि तुसीं लखनऊ चले हो, ना पंगा लिओ, उत्थे योगी बैठा है, बक्कल उतार दिंदा है अते पोस्टर भी लगवा दिंदा है। इस तो बाद जिस नूं किसान बनाया गया है दिखाया गया है कि वह सोच रहा है कि योगी मैनू किस तरीके नाल वालां तो फड़ के घड़ीसेगा। इस तरह एक कार्टून शेयर किया गया है बीजेपी उत्तर प्रदेश दे वल्लों, जिस दे विच संदेश ये देण दी कोशिश की गई है कि जेकर किसानां दे वल्लों लखनऊ दे विच अपना अंदोलन चलाया गया, जेकर पक्का धरना लखनऊ दे विच शुरू किया गया, जेकर बीजेपी नूं उत्तर प्रदेश दे विच तंग करन दी कोशिश किसानां दे वल्लों कीती गई तां उन्हां नूं वालां तो फड़ के योगी आदित्यनाथ दे वल्लों उन्हां दे प्रशासन दे वल्लों घड़ीसिया जाएगा अते बख्शिया नहीं जाएगा। एक तां घड़ीसिया जाएगा, कुटिया जाएगा, मारिया जाएगा अते दूजा पूरे सूबे दे विच उन्हां दे पोस्टर भी लगवा दिते जाणगे। अजिहा धमकी भरिया कार्टून जदों बीजेपी दी उत्तर प्रदेश इकाई दे वल्लों शेयर किया गया है तां पूरे देश दे विच इस ट्वीट तो बाद हड़कंप मचदा दिखाई दिंदा है। किसान एकता मोर्चा दे फेसबुक पेज ते किसान आगू अभिमन्यु कहाड़ दे वल्लों योगी आदित्यनाथ अते भारतीय जनता पार्टी नूं इस कार्टून नूं लैके धमकी नूं लैके ठोकवां जवाब दे दिता गया है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का किसान अन्नदाता है, दूसरी तरफ बीजेपी के यूपी इकाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस देश के अन्नदाता की ऐसी बेइज्जती की जाती है, उसको ऐसे अपमानित किया जाता है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, इन बीजेपी वालों की जो सोच है, इनकी नीति है, इनकी नीयत है, वो किसान विरोधी है। यह बात तय हो जाती है। मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड होगा, हर सूरत में होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, आंदोलन तेज किया जाएगा। आप लोगों की किसान विरोधी नीतियों के बारे में किसानों को जाके बताएंगे और आपको जो करना है, जिस तरीके से करना है आप कर लीजिए। यदि आपको जेल में डालना है आप जेल में डाल लीजिए, देख लेंगे आपकी कितनी बड़ी जेल है, देख लेंगे आपकी जेल की कितनी बड़ी दीवारें हैं। हमारा 80 करोड़ किसानों का परिवार है, इन 80 करोड़ किसानों को कहां डालेंगे जेल में? तो इसीलिए अपना यह घमंड त्याग दीजिए, इस किसान के ताकत का इम्तिहान मत लीजिए।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕਾਰਟੂਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਲ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮਖਾਂ ਇਹ ਉਲਝਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ यूपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ यूपी ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ यूपी ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 27,101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ PM सम्मान निधि योजना ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਚਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ यूपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ